हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुहाडा अपने यूट्यूब चैनल पंज आप स्टडी दे विच। सो दोस्तों, हाजिर हां तुहाडे लई अपनी अज दी मैथेमैटिक्स की क्लास लैके। इस सीरीज़ का अज अपना 12वां दिन है। इस तो पहला मैथ दीयां 11 क्लासां हो चुकियां ने। सो जेकर चैनल दे नाल पहली बार जुड़ रहे हो तो पिछलियां 11 क्लासां नूं तुसीं जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट इसकी अपने बना दी है, लिंक उसका तुहानूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच मिल जाएगा। इस तो बिना जिहड़ा अपने पहलां तो सिलेबस कंप्लीट किया होया वो भी तुसीं नाल नाल देख सकते हो, ते नाल ही जिहड़ी अपनी डेली 10 बजे वाली क्लास हुंदी है इसनूं अटेंड करते रहा करना। ठीक है जी। मिशन पंजाब पुलिस नाम का यह अपने बिल्कुल फ्री दे विच एक बैच स्टार्ट किया होया, जिसकी कोई फीस नहीं है। फ्री दे विच तुसीं तैयारी कर सकते हो। पंजाबी दे विच आपां लैके चले हुए हैं। ठीक है जी। तो फ्री बैच है, बेसिक तो एडवांस लैवल के वाल आपां चलते पे हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपां करांगे। 20 नंबर का तुहाडा मैथ आएगा। सिंपलीफिकेशन का पहला चैप्टर है वो कंप्लीट कर दिता है। एवरेज चैप्टर है जिहड़ा अपना चलता पे। एवरेज का अज दूसरा दिन है, कल आपां ने एवरेज नूं स्टार्ट कर दिता सी। ठीक है जी। एवरेज का दूसरा दिन है, टोटल अज अपना 12वां दिन हो गया। ठीक है जी। प्ले लिस्ट का लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के विच मिल जाएगा। इस तो इलावा जेकर तुसीं स्टडी नोट्स प्राप्त करना चाहुंदे हो तो गूगल दे विच जाके सर्च कर सकते हो पंज आप स्टडी। ठीक है जी। उत्थे तुहानूं अपने नोट्स मिल जाएंगे, पंजाबी दे विच टाइप करके अपलोड किए ने। मैं अपना साइंस जीके हो गया, पंजाब जीके, जनरल अवेयरनैस, ग्रामर हो गया पंजाबी, सारे तरह के हिस्टरी जोग्राफी के तुहानूं उत्थे नोट्स मिल जाएंगे। पंजाबी दे विच जाके तुसीं उत्थे पढ़ सकते हो। लिंक तुहानूं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच दे दिता। तां देखो जी, वधदे हां अज दी अपनी क्लास दे वल। एवरेज का चैप्टर है, सिलेबस के विच दूसरा चैप्टर है, आपने स्टार्ट कर दिता है। कल की क्लास के विच एवरेज आपने समझ लिया सीगा कि एवरेज हुंदा की है। आपां नूं कोई भी ऑब्जरवेशनस, कोई नंबर, कोई व्यक्तियों की संख्या, कोई व्यक्तियों की उम्र, कोई उन्होंने कोल रुपए ने, भार है, उम्र है, सब कुछ किसी भी तरह का हो सकता। उन्होंने आपां अंकड़े दिते हुए हैं। मान लो 1 2 3 4 इस तरह मान लो 4 व्यक्ति दिते हुए हैं आपां नूं। ठीक है। इन्हां दी यह उम्र मान लो, ठीक है, चाहे इन्हां दा भार मान लो, कुछ भी है, चाहे उन्होंने कोल रुपए ने, ये तुसीं मान लिया। तो इन्हां दा आपां ने एवरेज पता करना सी। ना तो आपां इसनूं कह सकते कि 4, ना आपां कह सकते 1, मतलब कि आपां विचकार की गल करते सी। ठीक है। वो विचकार जिहड़ा आपां ने पता करना सी, इसका विचकारला वो आपां जां तां पहले ते अखीरले नूं जोड़ के अद्ध करते सी, जां सारियां संख्यावां दा जोड़ करके अद्ध करते सी, मतलब कि जिन्नियां हैगियां ने, ठीक है, उन्ने दे नाल डिवाइड करते सी, जां फिर इन्हां दोनां दा जोड़ करके अद्ध करते सी। मतलब ਵੱਖ-ਵੱਖ तरीके सीगे जिहड़े आपां कल दी क्लास दे विच सीख लए ने। सो क्लास कल दी जाके देख लिओ तो तुहानूं बहुत कुछ समझ आ जाएगा कल दी क्लास दे विच। अज आपां उस दा ही अगला पार्ट लैके चलांगे। जिवें कल दी क्लास दे विच आपां ने तुहानूं दस दित्ता सी कि किस किस तरह दे इस दे विच क्वेश्चन बन सकदे ने। उस तो भी होर ज़्यादा किस्मां अजे पईआं ने जिहड़ियां इस दे विच होणगीਆਂ। ठीक है। तुसीं ये नहीं सोचना कि आपां तां सिर्फ सिंपल जे सवाल कर ले कि इन्हां दे विचों किहड़ा पेपर आउणा है। वैसे आपां बेसिक तो लैके चले होए आ, जिहड़ा मतलब कि बिल्कुल जीरो लैवल तो, जिमें हौली हौली आपां इसका एडवांस लैवल के वल चलांगे। जदों यह चैप्टर की आखिरी क्लास होएगी तुसीं आप ही देख सकते हो कि आपां कित्थे तक पहुँच गए हैं, स्टार्ट कित्थों कीता सी। इसे तरह सिंपलीफिकेशन दे विच सीगा। सिंपलीफिकेशन दे विच आपां ने सिंपल नंबरां नूं 1 ते 2 नूं जोड़ करना सीखिया सी पहलां कि यह 3 बन जांदा है। ठीक है। उस तरह उस तो बाद आपां उन्होंने रूट के विच जोड़ना सीख लिया, स्केयरां दे विच जोड़ना सीख लिया, पॉइंटां दे विच जोड़ना सीख लिया, बटियां दे विच जोड़ना सीख लिया। ठीक है। जिन्ना भी मतलब कि उन्होंने पॉइंटां की गुणा डिवाइड सारा कुछ सीख लिया। जिस तरह के क्वेश्चन तुहानूं पेपरां दे विच बनदे ने वो सारा कुछ आपां ने सीख लिया। तो नाल ही एंडली जिहड़ी उसकी लास्टली क्लास सीगी उस दे विच आपां ने उसके क्वेश्चन आंसर भी लै लए जिहड़े पेपरां दे विच आए हुए सीगे। मतलब तुहानूं सिंपलीफिकेशन आपां ने इस तरह कर लिया कि पेपरां तक तुसीं उसनूं बना दिता कि तुसीं पेपर देण दे काबिल हो गए उस चैप्टर दे विचों। ठीक है। इस तरह होर भी ਵੱਖ-ਵੱਖ टाइम के उत्ते आपां क्लासां लैंदे रहांगे सिंपलीफिकेशन दीयां प्रैक्टिस सैट लैके, जिवें कि पुराने पेपरां दे विच आए हुए ने। जरूरी नहीं कि इकल्ले पंजाब पुलिस के पेपर दे विचों ही आपां क्वेश्चन लैके आईए, होर पेपरां दे विच भी जिहड़े सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन आए हुए ने वो लैके आउंदे रहांगे अपने कोलों बना के तुहाडे वास्ते मॉक टैसट। ठीक है। इस तरह आपां लैके आउंदे रहांगे। ठीक है। पर जिहड़ी अपनी आह क्लास होया करेगी इस टाइम वाली, इस दे विच आपां सिलेबस ही करांगे। ठीक है। तां देखो जी, एवरेज का जिहड़ा अपना चैप्टर चलदा पिया बिल्कुल बेसिक तो स्टार्ट कीता। तुसीं ये नहीं सोचना कि आपां तां इस तो बड़ा लैवल करना कि इसनूं इत्थे ही छड्ड के चले जाइए, आपां होर तैयारी कर लीए। पर तुसीं ये चीज़ जरूर देखो, इस तो आपां हौली हौली एडवांस लैवल के वल चलांगे। ठीक है जी। आपां नूं एक अद्धा दिन बेशक वध लग सकता है। तां देखो जी, कल आपां ने सिंपल नंबरां दा जोड़ करना सीख लिया सीगा। ठीक है। मतलब कि 1 तो जिहड़े स्टार्ट हुंदे सी 1 2 3 4 5 इस तरह। ठीक है। जिन्ने तक चलदे सीगे। ते उस तो बाद सीगा 1 तो छड्ड के 2 तो स्टार्ट होके 2 3 4, मतलब कि रैगूलर चल रहे सीगे। उन्हां दे विचकार जेकर अंतर सीगा, सेम अंतर सीगा, आपां कह सकते हैं 1 दा अंतर सी जां कोई टेबल सीगे इस तरह। ठीक है। वो आपां ने इसनूं सिख लिया सीगा। ते उस तो बाद देखो जी, अज जिहड़े आपां करांगे अज क्लास दे विच
ਈਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਵਨ ਜਾਂ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਈਵਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ, ਈਵਨ ਨੰਬਰਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਸਤ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਟਾਂਕ ਜੋ ਵੀ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਉਲਝ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਲਝਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ 1 2 3 4 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਸੀਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੇਬਲ ਵੀ ਸੀਗਾ 5 10 15 20 ਤੇ 25। ਠੀਕ ਹੈ, 20 ਤੇ 25 ਮਤਲਬ ਟੇਬਲ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 2 ਦਾ ਟੇਬਲ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, 2 4 6 8 10। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਜਿਸਤ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਉਲਝ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਜਿਸਤ ਦਾ ਪੁੱਛੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਾਈਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ, 2 2 ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟੇਬਲ ਹੋਵੇ, 2 ਦਾ ਟੇਬਲ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜੇ ਤਾਂ ਚਾਹੀਏ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰੋ, 10 + 2 ਜਾਂ 2 + 10 ਕਰਕੇ ਨੀਚੇ ਇਸ ਦਾ 2 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 12 12/2 ਕੱਟ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ 6 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ। 6 ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, 2 ਇੱਧਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, 2 ਇੱਧਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਵਿਚਕਾਰ 6 ਬਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ 4 6 8 10 ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 2 ਇੱਧਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, 2 ਇੱਧਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਅੱਧ ਕਰ ਦਿਓ ਉਸਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇੱਧਰ ਛੱਡਤੀਆਂ, 2 ਇੱਧਰ ਛੱਡਤੀਆਂ, ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਛ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਚ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ 8 ਤੇ 6 14 14/2 ਕੱਟ ਕੇ 7 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ 4 + 10/2 ਯਾਨੀ ਕਿ 14/2 ਉਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕੱਟ ਕੇ 7 ਬਣ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਅੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਹੈਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਜਿਸਤ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਟਾਂਕ ਇਹ ਹੈ, ਦੇਖੋ 2 2 ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ, 1 ਤੇ 2 3 3 ਤੇ 2 5 ਤੇ 2 7 ਤੇ 2 9, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 2 ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਜੋੜ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ 10 ਬਣ ਗਿਆ, ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਬਣ ਗਿਆ 2, ਕੱਟ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 5। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 5 ਆਏਗਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 2 ਇੱਧਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, 2 ਇੱਧਰ, ਵਿਚਕਾਰ 5 ਬਚ ਗਿਆ, ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਟੇਬਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੇਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 15 ਤੇ 2 17 ਤੇ 2 19 ਤੇ 2 21। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਾ ਜੇਕਰ ਜੋੜ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 36। ਠੀਕ ਹੈ, 36/2 ਕੱਟ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 18। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਇੱਧਰ ਛੱਡਤੀਆਂ, 2 ਇੱਧਰ ਛੱਡਤੀਆਂ, ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 2 ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 2 ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ 2 ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰ 1 ਦਾ ਅੰਤਰ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਵਿਚਕਾਰ 1 ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 18 ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖੋ ਜੀ 2 2 ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, 2 ਨੂੰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜੇਕਰ 4 4 ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 4 ਨੂੰ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਨੀਚੇ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਅੰਤਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਕੱਟ ਕੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 1 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਜੀ 1 ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ
ਜਾਂ ਤਾਂ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿਓ ਇੱਕ ਨੂੰ 18 ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ 19 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ 18 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਉਹ 18 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਕੁ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਕੁ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਕੁ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5 ਹੈਗਾ ਇਹ, ਪਹਿਲੀਆਂ 100 ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਨੈਚੁਰਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋਗੇ 1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, 1 2 3 4 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ 100 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1 2 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਣ ਗਈ, 100 ਤੱਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, 1 ਜੋੜ 2 ਜੋੜ 3 ਜੋੜ 4 ਐਵੇਂ ਜੋੜ 100, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੀਚੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 100 ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 100 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਚੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੋੜ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪੂਰੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਜੋੜ ਲਾਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਜੋੜ ਕੇ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 101 ਬਣ ਗਿਆ ਉੱਪਰ ਤੇ ਨੀਚੇ ਬਣ ਗਿਆ 2। 100 ਦਾ ਅੱਧ 50 ਹੁੰਦਾ, 50 ਲਿਖ ਲਓ, ਤੇ ਉੱਪਰਲੇ 1 ਦਾ ਅੱਧ 0.5 ਅੱਧਾ ਹੋਰ ਲਿਖ ਦਿਓ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, 50.5 ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਤਰੀਕਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ n, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 100 ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੋੜ ਦੋ, ਠੀਕ ਹੈ। 100 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੋੜ ਦੋ, ਠੀਕ ਹੈ। n ਜੋੜ 1, n+1 ਕਰਕੇ ਅਪੋਨ 2 ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। n+1 ਅਪੋਨ 2 ਕਰ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ 100 ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਅੱਧ ਕਰ ਦਿਓ। 100 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੋੜੇ 101 ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਅੱਧ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ 50.5 ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੇਕਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ 50 ਦਾ ਕਹਿਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 100 ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 1 ਤੋਂ 50 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, 1 2 3 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ 50 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ 1 ਜੋੜ 2 ਜੋੜ 3 ਜੋੜ 4 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਪਣੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਲਾਸਟ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਸਟ 50 ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਸ ਦਾ 50 ਹੋਏਗਾ। 1 ਜੋੜ 50 ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨੀਚੇ 2 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 51/2, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 25.5, ਠੀਕ ਹੈ। 25.5 ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ n+1 ਕਰ ਲਓ, n ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 50 ਕਿਹਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 50+1/2 ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ 51/2, ਮਤਲਬ ਉਹੀ 25.5, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਨੈਚੁਰਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਟਾਈਪ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ 50 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 37 ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 37 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ 1 ਤੋਂ 37 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਜੋੜ 37, ਬਸ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਮੇਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬੈਸਟ ਰਹੇਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ 38/2, 19 ਦੂਣਾ 38 ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ 19 ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਲਾਸ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ। ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 100 ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 1 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਪਹਿਲੀ 2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2 4 6 8 ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 10, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਖਤਮ ਵੀ 100 ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਜਾ ਕੇ 200 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗਿਣਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ 1 ਗਿਣਿਆ
ठीक है 1 2 3 4 5 जेकर ਆਪਾਂ ਗਿਣਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਨਾ 2 ਨੂੰ 1 ਕਿਹਾ 4 ਨੂੰ 2 ਕਿਹਾ 6 ਨੂੰ 3 ਕਿਹਾ 8 ਨੂੰ 4 ਕਿਹਾ ਤਾਂ 200 ਨੂੰ 100 ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਹ 100 ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜਿਆ ਨਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੇ 2 ਨੂੰ 1 ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ 200 ਨੂੰ 100 ਕਹਾਂਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 100ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਹ 200 ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੀਗਾ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 2 ਜੋੜ 200 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੋਏਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 200 202 ਠੀਕ ਹੈ 202 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਦਈਏ 202 ਦੇ ਨੀਚੇ 2 ਲਿਖ ਦਈਏ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 101 ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਕੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਲਝੋਗੇ ਕਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਬਹੁਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੇ ਤੇ ਖਤਮ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ 100 ਤੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਸਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ n+1 ਕਰ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ n+1 ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਓ n ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀਆਂ 100 ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀਆਂ 100 ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ n+1 ਕਰ ਦਿਓ n ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ n ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਾ ਕਿਹਾ 100 ਦਾ ਕਿਹਾ 100 + 1 ਯਾਨੀ ਕਿ 101 ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਬਸ ਇਹੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੇਣਾ n+1 ਕਰ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 2 4 6 8 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 200 ਤੱਕ ਲਿਖਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਓ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਪਹਿਲਾ ਹੋ ਗਿਆ 200 ਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਅੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਉਲਝਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਲੱਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ 9ਵੇਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਮੰਨ ਲਓ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 100 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ 5 ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਆ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 5 ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਈਵਨ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਔਸਤ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ 5 ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 2 4 6 8 10 ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਿਸਤ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 5 ਦਾ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ 10 ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 100 ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 200 ਤੱਕ ਗਈ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂ ਗਈ ਦੇਖੋ ਦੁੱਗਣੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇੱਥੋਂ 1 ਛੱਡਤਾ ਇੱਥੋਂ 3 ਛੱਡਤਾ ਇੱਥੋਂ 5 ਛੱਡਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁੱਗਣੇ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਹ 100 ਲਿਖਣੀਆਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਆਹ 100 ਠੀਕ ਹੈ 2 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ 200 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ 1 2 3 ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਤਾਂ 100 ਤੇ ਹੀ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਾਟਾ ਮਾਰੀ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁੱਗਣਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਿਬੜੀ ਤਾਂ ਉਹ 200 ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸਟਾਰਟ 2 ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਅੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 2 ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ 10 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ 5 ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ 10 ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁੱਗਣਾ ਆਏਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿਓ 2 + 10 ਅਪੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਦਾ 2 ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ 12/2 ਕੱਟ ਕੇ 6 ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਮਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋੜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ 2 ਇੱਧਰ ਛੱਡੀਆਂ 2 ਇੱਧਰ ਵਿਚਕਾਰ 6 ਬਚ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ 200 ਤੱਕ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨੀਚੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ 100 ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ n+1 n ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ n ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ 5 ਹੈ 5 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 5 + 1 ਠੀਕ ਹੈ n+1 ਸੀ n ਕੀ ਸੀ 5 5 + 1 6 ਤਾਂ 6 ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਆਉਂਦਾ ਸੀ 2 ਇੱਧਰ ਛੱਡੀਆਂ 2 ਇੱਧਰ
ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਨਸਰ 6 ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਦੇਣਾਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10ਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਪਹਿਲੀਆਂ 15 ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਦਾ ਔਸਤ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 15 ਦਾ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੀਆਂ 15 ਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਲਿਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ 14 ਤੱਕ ਇੱਧਰ ਛੱਡਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਬਾਕੀ ਬਚ ਜਾਏਗਾ 18 ਤੋਂ, ਇੱਥੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇ 16 ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ 2 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ 30 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਵਿਚਕਾਰ 16 ਬਚ ਜਾਏਗਾ। 15 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਰਹੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਿਹਾ 2 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਖਤਮ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਿਬੜੇਗੀ। ਦੁੱਗਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 30 ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਲੇਗਾ। 2 4 6 8 ਲਿਖਦੇ ਚੱਲੀਏ, ਇੱਥੇ 28 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਕਿਤੇ 28 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ 30 ਆਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 2 + 30 / 2 ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 32 / 2 ਕੱਟ ਕੇ 16 ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ 15, ਦੇਖੋ ਜੀ 15 + 1 ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ 16 ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ n+1 ਕਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, n+1 ਕਿਹਾ ਸੀ, n ਆਪਣੇ ਕੋਲ 15 ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹੀ n ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 15 ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹੋ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11, ਪਹਿਲੀਆਂ 100 ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਔਡ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਡ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਔਡ ਨੰਬਰ ਲਿਖਦੇ ਕਿਵੇਂ, 1 3 5 7 9 11 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਨਿਬੜ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 99 ਤੇ। 100 ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, 100 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਿਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 99 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਿਬੜ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਜੋੜ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਜੋੜਨੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਦਾ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਜੋੜ ਕੇ 100 ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 100 / 2 ਪਹਿਲੀਆਂ, ਇਹ 199 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ, ਸੌਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀਆਂ 50 ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 199 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 199 ਤੇ 1 200 200 / 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 100 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2 ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜੇਕਰ ਲਿਮਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਇੱਧਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਨੰਬਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਲਾਸਟ 199 ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ, 200 ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ 200 ਤੱਕ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ। ਈਵਨ 100 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕੱਢਣਾ ਸੀ, 200 ਤੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਦੁੱਗਣੇ ਤੱਕ, ਇਹ ਵੀ ਦੁੱਗਣੇ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ 200 ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋੜਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹ 2 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ 1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਉਹ 200 ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ 199 ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਤੇ 199 ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਅੱਧ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ 200 ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ 100 ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਟਾਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 100 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਤਾਂ 100 ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੋੜਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ 15 ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ 16 ਇਸ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 100 ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੋੜਤਾ ਸੀ, 101 ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਧ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ 15 ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ 1 ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। 15 ਦਾ ਕਿਹਾ ਤਾਂ 16 ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਟਾਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਓਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ 100 ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਤਾਂ 100 ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ n = n ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਤਲਬ n ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਤਾਂ n ਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਦਾ।
ठीक है जी। चलो अगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के नाल तुहानूं होर पता लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 ते आ गए जी आपां, ठीक है। पहलियां 10 टांक संख्यावां, पहलियां 10 ऑड नंबरस का औसत जेकर आपां ने पता करना है, पहलियां आपां लिख लो। चलो 1 3 5 7 9 11 13 15, उस तो बाद हो जाएगा जी 17 19, ठीक है। तो देखो जी 2 4 6 8 10, 10 का कहा सी आपां ने, 10 इत्थे लिख लिया। देखो जी 3 इधर छड्ड दो, 3 इधर छड्ड दो, ठीक है। 2 इधर छड्ड दो, 2 इधर छड्ड दो, इत्थे आ गया जी। देखो विचकार दा कोई संख्या बच नहीं रही, तो तुहानूं कहा सी इन्हां विचकारलियां दोनों संख्या का जोड़ करके भी अद्ध कर सकते हैं। 9 जोड़ 11 बटा 2, 9 ते 11 कितना होंदा है 20, 20 बटा 2 यानी कि 10, इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। या फिर होर तरीका ला लो, पहली ते लास्ट, ठीक है। 1 जोड़ 19 बटा 2 यानी कि 20 बटा 2, कट के कितना बन गया अपने को 10, ठीक है। मतलब कितना आंसर आया जी, देखो अपने को 10 आंसर आ गया इसका, ठीक है। ਜਾਂ फिर होर ਜਿਹੜਾ तरीका ਤੁਹਾਨੂੰ मेन ਆਪਾਂ ने दस ही दिता जमा बेस्ट वाला, जिन्नियां संख्यावां ਦਾ ਕਿਹਾ, देखो जी 10 संख्यावां ਦਾ ਕਿਹਾ, आंसर ਆਪਾਂ ਨੇ दोनों ਤਿੰਨੋਂ जिन्ने भी तरीके ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ 10 ਕੱਢਤਾ, ਇਸ ਦਾ ਆंसर 10 ही हो जाएगा। उस तो बाद देखो जी ਪਹਿਲੀਆਂ 5 टांक संख्यावां, ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ऑड नंबरस का औसत यानी कि एवरेज जेकर ਆਪਾਂ ਨੇ पता करना है, किस तरह पता करांगे। देखो जी इस दे विच 1 3 5 7 ते 9 होएगा, 2 इधर छड्डो, 2 इधर छड्डो, विचकार कितना आ गया 5। जेकर ਆਪਾਂ ਨੇ इस तरीके दे नाल कड्ढना ही ना होवे, ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता टांक का पता करना है 5 है, ठीक है। 5 का कहा 5 ही इसका देखो आंसर आ रहा है। ਜਾਂ फिर 1 जोड़ 9, ठीक है। पहली ते लास्ट जोड़ के बटे दे विच 2 लिखते होंदे सी, की बन गया 10 बटा 2 कट के 5 आ गया, ये भी अपना आंसर बन जाएगा। ਜਾਂ फिर ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ तरीका कल की क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। 1 ਤੇ 3 4 ਤੇ 5 9, 9 ਤੇ 7 ਤੇ 9, ठीक है। इन्हां दा जेकर ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਰ ਦਈਏ ਜੋੜ, ठीक है। देखो 10 ਤੇ 10 20 ਤੇ 5 25, ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ 25। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ 5, ठीक है। ਕੱਟ ਦੋ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 5, ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 5 1 5 5 5 25। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 5 ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਮਵਰਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲੀਆਂ 200 ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਵਨ ਨੰਬਰਸ ਦਾ औसत पता करना हैगा। देखो जी तुसीं की करोगे, इसका आंसर हैगा जिहड़ा तुसीं ने देना होएगा कमेंट बॉक्स ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ क्वेश्चन ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ क्वेश्चन ਦਾ ਆंसर ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, क्योंकि ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। YouTube ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ क्वेश्चन ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਸ क्वेश्चन ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ।